Welcome to Best Social Teacher. Today we have discussion NCERT Class 9, Chapter Name India Size and Location, Multiple Choice Questions, Quiz. First question. What is the total geographical area of India? భారతదేశం మొత్తం భౌగోళిక విస్తీర్ణం ఎంత? ఆప్షన్స్ ఏ 3.28 million square kilometer, B 3.22 million square kilometer, C 2.98 million square kilometer, D 3.82 million square kilometer. The correct option is option A 3.28 million square kilometer. Next question. India's latitudinal extent is options A 8 degree 4 minutes north latitude, 2 37 degree 6 north latitude, B 8 degree 4 minutes north latitude, 2 37 degree 6 south latitude, C 6 degree 7 north latitude, 2 37 degree 4 minutes north latitude, D 8 degree 4 minutes south latitude, 2 37 degree 6 minutes north latitude. The correct option is option A 8 degree 4 minutes north latitude, 2 37 degree 6 minutes north latitude. Total India is goes to 30 latitudes. Next question is India's longitudinal extent is భారతదేశం మొత్తం ఎన్ని రేఖాంశాలు వెళ్తున్నాయి భారతదేశంలో? ఆప్షన్స్ ఏ 68 degree 7 east longitude to 97 degree 25 east longitude, B 68 degree 7 minutes west longitude to 97 degree 25 east longitude, C 60 degree 7 minutes east longitude to 90 degree 25 east longitude, D 68 degree 7 minutes east longitude to 90 degree 25 minutes west longitude. The correct answer is options A 68 degree 7 east to 97 degree 25 minutes east longitude. The correct option is A. రేఖాంశాల పరంగా కూడా భారతదేశంలో 30 లాంగిట్యూడ్స్ వెళ్తున్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాసెస్ త్రూ ఇండియా అట్ భారతదేశంలో కర్కట రేఖ పాసెస్ అవుతుంది ఎన్నవ డిగ్రీ అక్షాంశం? ఆప్షన్స్ ఏ 23 degree 30 నార్త్ లాటిట్యూడ్, బి 22 degree 30 నార్త్ లాటిట్యూడ్, సి 24 degree 30 minutes నార్త్ లాటిట్యూడ్, డి 23 degree నార్త్ లాటిట్యూడ్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 23 degree 30 minutes north latitude. The tropic of Cancer goes to 23.5 degree north latitude. Next question. How many states of India does the tropic of Cancer passes through? భారతదేశంలో కర్కట రేఖ ఎన్ని రాష్ట్రాలు గుండా వెళ్తుంది? ఆప్షన్స్ ఏ 6, ఆప్షన్ బి 7, ఆప్షన్ సి 8, ఆప్షన్ డి 9. The correct answer is option C 8. 8 రాష్ట్రాల గుండా భారతదేశంలో కర్కట రేఖ పోవచ్చున్నది. You have first visited my channel, please do subscribe, like and share. Next question is which of the following states is not crossed by the Tropic of Cancer? ఈ కింది రాష్ట్రాల్లో
కర్కట రేఖ ఏ రాష్ట్రం గుండా వెళ్దు? ఆప్షన్స్ ఏ గుజరాత్, బి ఛత్తీస్గఢ్, సి ఉత్తరప్రదేశ్, డి త్రిపుర. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఉత్తరప్రదేశ్. ఉత్తరప్రదేశ్ గుండా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ వెళ్ళదు. గుజరాత్, ఛత్తీస్గఢ్, త్రిపుర అండ్ ఆల్సో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, వెస్ట్ బెంగాల్, త్రిపుర ఆల్రెడీ ఉంది, మిజోరాం. మొత్తం 5 స్టేట్స్. 1 2 3 4 5 6 7 8 స్టేట్స్. 8 రాష్ట్రాల గుండా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ passes through in India. Next question. Which longitude is taken as the standard meridian of India? ఏ రేఖాంశాన్ని భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశంగా భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్నది? ఆప్షన్స్ ఏ 82.5 degree east longitude, బి 84 degree 30 east longitude, సి 80 degree east longitude, డి 75 of east longitude. The correct answer is 82.5 degree east longitude taken Indian government. East longitude is goes to in India main city Allahabad near Mirzapur and also in Andhra Pradesh Kakinada city. Next question. India time is ahead of Greenwich Mean Time. భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశం సమయం కన్నా గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం జిఎంటీ కన్నా ఎన్ని గంటలు ముందు ఉంటుంది భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశ సమయం? ఆప్షన్స్ ఏ 5 hours, బి 5 hours 30 minutes, సి 6 hours, డి 4 hours 30 minutes. జిఎంటీ కన్నా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం 5 hours 30 minutes ముందు ఉంటుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి 5 hours 30 minutes. One degree longitude is crossing to 4 minutes. 15 degree longitudes the sun cross take time 1 hour. So total 5 hours 30 minutes. Total 72.5 degree is cross over the sun take time 5 hours 30 minutes. Next question. The southernmost point of India is భారతదేశపు దక్షిణాగ్రమున ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏది? ఆప్షన్స్ ఏ ఇందిరా పాయింట్, బి కన్యాకుమారి, సి రామేశ్వరం, డి నికోబార్ ఐలాండ్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇందిరా పాయింట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇందిరా పాయింట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ ఏ లక్షద్వీప్, బి అండమాన్ ఐలాండ్స్, సి నికోబార్ ఐలాండ్స్, డి కేరళ. The correct option is Nicobar Islands is located in Indira Point. Indira Point is submerged in 2004 tsunami. 2004 సునామీలో ఇందిరా పాయింట్ మునిగిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఓషియన్ సరౌండ్స్ ఇండియా ఫ్రమ్ ది సౌత్? భారతదేశ దక్షిణాన చుట్టుపక్కల ఏ మహాసముద్రం ఉన్నది? ఆప్షన్స్ ఏ అట్లాంటిక్ ఓషియన్, బి ఇండియన్ ఓషియన్, సి పసిఫిక్ ఓషియన్, డి ఆర్కిటిక్ ఓషియన్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇండియన్ ఓషియన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద లాటిట్యూడినల్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ద సేమ్. దిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. భారతదేశం అక్షాంశాల పరంగా రేఖాంశాల పరంగా భారతదేశంలో విస్తరించి ఉండడం మూలంగా దిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద నార్త్ సౌత్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అబౌట్. భారతదేశం ఉత్తరం నుండి దక్షిణానికి ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో విస్తరించి ఉంది? ఆప్షన్స్: ఏ 2000 కిలోమీటర్, బి 3214 కిలోమీటర్, సి 3000 కిలోమీటర్, డి 2500 కిలోమీటర్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 3214 కిలోమీటర్ ఈజ్ ఎక్స్టెంట్ నార్త్ టు సౌత్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అబౌట్. తూర్పు నుండి పడమరకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు విస్తీర్ణంలో భారతదేశం విస్తరించి ఉంది? ఆప్షన్స్: ఏ 2933 కిలోమీటర్, బి 3214 కిలోమీటర్, సి 3000 కిలోమీటర్, డి 2500 కిలోమీటర్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ 2933 కిలోమీటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇండియా టోటల్ ల్యాండ్ బౌండరీ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ. భారతదేశం యొక్క భూభాగపు సరిహద్దు ఎన్ని కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉంది? ఆప్షన్స్: ఏ 15,200 కిలోమీటర్, బి 6,100 కిలోమీటర్, సి 7,516 కిలోమీటర్, డి 12,000 కిలోమీటర్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 15,200 కిలోమీటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఇండియా కోస్టల్ లైన్ ఇన్క్లూడింగ్ ఐలాండ్స్ ఈజ్ అబౌట్. భారతదేశపు యొక్క తీర ప్రాంతం ఇన్క్లూడింగ్ దీవులతో సహా అన్నాడు. ఆప్షన్స్: ఏ 7,000 కిలోమీటర్, బి 7,516 కిలోమీటర్, సి 6,100 కిలోమీటర్, డి 8,200 కిలోమీటర్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 7,516 కిలోమీటర్. ఇక్కడ ఐలాండ్స్ లేకపోతే ద కరెక్ట్ కోస్టల్ లైన్ ఈజ్ సి ఆప్షన్. ఐలాండ్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 7,516 కిలోమీటర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇండియా షేర్స్ ఇట్స్ లాంగెస్ట్ ల్యాండ్ బౌండరీ విత్. భారతదేశానికి ఎక్కువ భూభాగపు సరిహద్దు పంచుకున్న దేశం ఏది? ఆప్షన్స్: ఏ చైనా, బి బంగ్లాదేశ్, సి పాకిస్తాన్, డి నేపాల్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బంగ్లాదేశ్. బంగ్లాదేశ్తో మనకు ఎక్కువ భూభాగపు సరిహద్దు ఉన్నది, ల్యాండ్ బార్డర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇండియా షేర్స్ ఇట్స్ బౌండరీ విత్ హౌ మెనీ కంట్రీస్. భారతదేశం ఎన్ని దేశాల సరిహద్దుతో కలిగి ఉంది? ఆప్షన్స్: ఏ 5, బి 6, సి 7, డి 8. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 7 కంట్రీస్. సో సి ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 7 కంట్రీస్తో భారతదేశం అంతర్జాతీయ సరిహద్దు కలిగి ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోవింగ్ కంట్రీస్ డస్ నాట్ షేర్ ఏ ల్యాండ్ బౌండరీ విత్ ఇండియా. భారతదేశంతో భూభాగపు సరిహద్దును పంచుకోని దేశం ఏది? ఆప్షన్స్: ఏ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బి మయన్మార్, సి శ్రీలంక, డి నేపాల్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి శ్రీలంక. రిమైనింగ్ 3 countries, Afghanistan, Myanmar and Nepal, to share a land boundary. So the correct option is Sri Lanka is sharing the water boundary. Next question, which narrow water body separates India from Sri Lanka? భారతదేశం నుండి శ్రీలంకను వేరు చేయి జలసంధి ఏది? ఆప్షన్స్: ఏ పాక్ స్ట్రైట్, బి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, సి అరేబియన్ సీ, డి బే ఆఫ్ బెంగాల్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ పాక్ స్ట్రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్.